Can you see the slide now? Yes, sir. Okay. Say we already solved this problem by slope deflection method. The only difference between the previous problem and this problem is at joint B we have 3 members. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தப்ப நம்ம எல்லா ப்ராப்ளமையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாயிண்ட்ல 2 மெம்பர் வச்சு தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இங்க மட்டும் we are going to see where at joint B we have 3 members. The members are BA, BC and BD. So first step is just like in a slope deflection method. First step நம்ம என்ன பண்ணோம்? We have to find the fixed end moment at AB. So if we see the fixed end moment at AB is going to be AB என்னவா இருக்கு? UDL இல்லையா? AB is UDL 6 kilonewton per meter. You follow the arrow 6 kilonewton per meter. The length of the span of AB is 3 meter. So first என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? We fix the support A and we also fix the support B. We solve the problem like a fixed support. So fixed support vandana, as you know several times we have seen at the support A it is going to be a anti-clockwise movement which is MF AB. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் MF AB இல்லையா? MF AB equal to minus W L square by 12. அந்த ஃபார்முலா ஏற்கனவே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So W is 6, L is 3 divided by 12. We get minus 4.5 kilonewton meter. If you refer back to the slope deflection method, it is exactly same. There is no difference. Okay. Now similarly, we have to find the fixed end moment from B to A. So as you know, at the left support, it is going to be a anti-clockwise movement. At the right support, the resisting moment is going to be in the clockwise direction. So clockwise now, we are going to take it as a positive, which is going to be plus W L square by 12. So number is going to be exactly the same. The only difference is அது ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும் இன்னொன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும். So this one is for fixed end moment for AB. So அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? BC கண்டுபிடிக்கணும். BC கண்டுபிடிக்கும் போது அதே மாதிரி we have to fix the support. C is already fixed. So joint B-யும் fix பண்ணிக்கிட்டா. Now take only BC மட்டும் எடுக்கணும். BC என்னவா இருக்கு? Point load acting at mid span. So point load acting at mid span க்கு fixed end moment formula நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம். W L by 8. So similarly as I told you, left leg is going to be negative moment, right leg is going to be positive moment. The formula is exactly the same because the load is a symmetric இருந்ததுன்னா load left supportலையும் right supportலையும் moment வந்து ஒரே moment தான் இருக்கும். ஆனா sign மட்டும் வெவ்வேறு சைனாக இருக்கும். ஒன்று நெகட்டிவாக இருக்கும், ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும். லெஃப்டில் இருக்கிறது நெகட்டிவ். ஏன்னா லெஃப்டில் ஏன் நெகட்டிவ்னா the resisting moment is going to be in the anti-clockwise direction. ரைட்டில் ஏன் பாசிட்டிவ் வருதுன்னா the resisting moment is going to be in the clockwise direction. இது assumption தான். Therefore, by substituting the formula W L by 8, we get minus 20 kilonewton for fixed end moment at BC and plus 20 kilonewton meter for fixed end moment at CB. ஓகேவா? இது ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது, வேறு ஒன்றும் கிடையாது, வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. சிமிலர்லி கடைசி என்ன பார்க்கணும்? பிடிக்கு பார்க்கணும். பிஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், டி ஏற்கனவே ஃபிக்ஸாக தான் இருக்குது. ஸோ பிடியில் லோடு இருக்கா? பிடியில் லோடே கிடையாது. லோடே இல்லைன்னா என்ன இருக்கும்? ஃபிக்ஸ்ட் எண்ட் மொமெண்ட்டே இருக்காது. அதனால தான் எம்எஃப்பிடியும் எம்எஃப்டிபியும் ரெண்டு சப்போர்ட்லேயும் வந்து மொமெண்ட்டே இருக்காது, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். பிகாஸ் நோ லோடுன்னு போட்டுருக்கோம். பிகாஸ் நோ லோட். ஸோ இதை நோட் பண்ணிவிட்டு ட்ரை டு ரைட் டவுன். ஏற்கனவே இதை வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட்லி வி ஹவ் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் பை ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட். இது வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் பிட்வீன் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அண்ட் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தட். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறேன். நோட் பண்ணிங்க. So let's move to the next slide. Next step நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஸ்டெப்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும். எங்க ஸ்டெப்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும்? ஜாயிண்ட்ல. எத்தனை ஜாயிண்ட் இருக்கீங்க?
ஒரு ஜாயிண்ட் ஒரே ஜாயிண்ட் தான், which is B. B. Very good. So let's find the stiffness at joint B. So joint B நீங்க படத்தை பாருங்க. joint B ல இருந்து stiffness இருக்கு. எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? 3 மெம்பர் இல்லையா? யூசுவலா நம்ம முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்லாம் 2 மெம்பர் இருந்திருக்கும். இங்க வந்து 3 மெம்பர். One is PA, BC and PD. இப்போ B ல இருந்து A பார்க்கும்போது சப்போர்ட் A சப்போர்ட் என்னவா இருக்கு? அந்த ஏரோ மாதிரி போட்டா ஹிஞ்ச். B ல இருந்து A பார்க்கும்போது ஹிஞ்சா இருந்ததுன்னா the stiffness of the member is going to be 3EI by L. ஓகேவா? அதே மாதிரி B ல இருந்து C பார்க்கும்போது C என்னவா இருக்கு? ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு. ஃபிக்ஸ்டா இருந்ததுன்னா ஸ்டிஃப்னஸோட இது ஈக்குவேஷன் அது 4EI by L. அதே மாதிரி B ல இருந்து D பார்க்கும்போது ஒரு ஜாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு சப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது அந்த சப்போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டா இருந்ததுன்னா again it is going to be 4EI by L. அப்போ A மட்டும் தான் 3BA மட்டும் தான் 3EI by L. BC is going to be 4EI by L. BD is also going to be 4EI by L. இங்க I மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா ABக்கு I is I. BCக்கு பாத்தீங்கன்னா I is 2I. பாத்தீங்களா? BCக்கு மட்டும் I is 2I. மற்றது எல்லாத்துக்குமே I is I. So based on this, let's find the stiffness at joint B for each member. So stiffness at joint B for each member. நீங்க படத்துக்கு you see your diagram from B to A. B ல இருந்து A பார்க்கும்போது from joint B ல இருந்து support A பார்க்கும்போது support A is a last support which is a hinge. Therefore 3EI by L. L எவ்வளவு? AB யோட length எவ்வளவு? AB BA ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். 3 மீட்டரா? அப்போ 3EI by 3 is EI. இங்க ரைட்ல நான் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. A is hinge-னால it is going to be 3EI by L. அதே மாதிரி BC பாருங்க. BC பார்க்கும்போது B ல இருந்து C பார்த்தா C என்னவா இருக்கு? நான் ரைட்ல எழுதிருக்கேன் பாருங்க. C வந்து C is fixed ன்னு போட்டுருக்கேன். ஃபிக்ஸ்டா இருந்ததுன்னா it is going to be 4EI by L. It is going to be 4EI by L. இங்க ஒரு விஷயம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம நீங்க ஒரு டயகிராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். BC ல I என்ன கொடுத்துருக்கேன்? 2 times I கொடுத்துருக்கேன். அதனால உள்ள பிராக்கெட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஏரோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. உள்ள பிராக்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்? 2E I2I. Therefore 4E into 2I divided by 4. ஏன்னா length of BC is 4. அப்போ நம்ம என்ன கிடைக்கும்? 2EI. Similarly, stiffness of the member BD. So B ல இருந்து D பார்க்கும்போது D என்னவா இருக்கு? ஏரோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் எழுதிருக்கேன். D is fixed. D fixed ஆகிறதுனால it is going to be 4EI by L. BD யோட length வந்து 4 மீட்டர். அப்போ நம்ம என்ன கிடைக்கும்? வெறும் EI தான் கிடைக்கும். Therefore, stiffness of BA is EI. Stiffness of BC is 2EI. Stiffness of BD is EI. இதுதான் stiffness of member. Now I have to find the stiffness at joint B. The stiffness at joint B is sum of stiffness of all the members of joint B. புரியுதா இல்லையா? The stiffness of joint B is sum of stiffness of all members of joint B. இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் போட மறந்துட்டேன். இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுங்க. ஓகே. அப்போ sum of stiffness of all the members-னா KBA, KBC, KBD. KBA எவ்வளவு? ஏரோ ஃபாலோ பண்ணுங்க. KBA வந்து EI. KBC எவ்வளவு? 2EI. KBD எவ்வளவு? EI. If you add them, you will get 4EI. Therefore, the stiffness at joint B is 4EI. So 2 mark கேட்பாங்க. Define stiffness. So stiffness at joint, the sum of stiffness of all the members. So next step is once you find the stiffness, நம்ம stiffness கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Distribution factor. Distribution factor is nothing but something similar to ratio. விதிகாச்சாரம் தமிழ்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா விதிகாச்சாரம். எத்தனை விதிகாச்சாரத்தில் நம்ம மொமெண்ட்டை வந்து பிரித்து கொடுப்போம். Or we will distribute. So to solve that, to find a distribution factor for each member, ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் we have to distribute from the joint. From joint B we have 3 members. Therefore, the distribution factor for BA நம்ம பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் KBA over KB ன்னு போட்டிருக்கோம்.
கேபிஏ ஓவர் கேபி, அல்லது நம்ம டிவைடுன்னு சொல்லுவோம், அல்லது ஓவர். ஓவர்னா கேபிஏக்கு மேலே, கேபிக்கு மேலே கேபிஏன்னு இருக்கு. வாட் இஸ் வேல்யூ ஆஃப் கேபிஏ? கேபிஏ இஸ் இஐ. நீ மேலே பார்த்து ஃபாலோ த ஏரோ, இஐ. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கேபி? 4EA. நான் ஏன் இஏ போடலன்னா அந்த இஐயும் இஏயும் கேன்சல் ஆகிடும், ஆமாவா இல்லையா? கேபிஏ வந்து வெறும் இஐ தான், கேபி வந்து 4EI. ஸோ ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? 0.25 இல்லையா? Similarly, let's go to find the distribution factor for BC. Distribution factor for BC is stiffness of member BC over stiffness at joint B. Stiffness of member BC is எவ்வளவு? 2EI. KB ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? 4EI. 2EIயும் 4EIயும் பண்ணிங்கன்னா EIயும் EIயும் கேன்சல் ஆகிடும், 2/4 கிடைக்கும். 2/4 எவ்வளவு? 0.1. சிமிலர்லி மூணாவது நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தம்போது ரெண்டு மெம்பர் பார்த்துருக்கோம், இங்கே மூணாவது மெம்பர் இருக்குது BD. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃபார் BD இஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் மெம்பர் BD ஓவர் stiffness at joint B. So stiffness of member BD is EI and joint வந்து 4EI. Again இங்க EI cancel ஆகிடும், 1/4, 0.25. So நான் பலதடவை சொல்லியிருக்கேன், the sum of distribution factor at joint is always 1. The sum of distribution factor at joint is always 1. இந்த மூணுத்தையும் கூட்டினா கிடைக்கும், நமக்கு 1 கிடைக்கும். புரியுதா இல்லையா? இந்த மூணுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா நமக்கு 1 கிடைக்கும். ஸோ 2 மார்க் கொஸ்டின் சம்டைம்ஸ் இப்படி கேட்பாங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம். டிஃபைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர். ஹவு டு டிஃபைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர்? இட் இஸ் என்னது? ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் மெம்பர் ஓவர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் ஜாயிண்ட். அப்படி தானே போட்டிருக்கேன்? ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் மெம்பர், சாரி, ஸ்டிஃப்னஸ் ஆஃப் மெம்பர், stiffness of member over stiffness of joint. எக்ஸாமில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மில் எழுத முடியலனா நீங்கள் சும்மா இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் கூட எழுதலாம். DFBA equal to KBA/KB போட்டால் கூட நோ ப்ராப்ளம். நோட் பண்ணிங்க இதை. I'll give you 2 minutes time. நம்ம ஏற்கனவே இதுவும் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரே ஒரு only difference is at joint B we have 3 members, therefore we have to find the stiffness of each member and we have to find the stiffness at joint, and similarly we have to find the distribution factor for all the 3 members. And you always remember the fundamental. The fundamental is the sum of distribution factor at joint is always 0. இங்க ஒரே ஒரு joint இருக்கனால இந்த மூணுத்தையும் கூட்டிங்கன்னா 0.25 plus 0.5 plus 0.25. If you add them together you should get 1. அல்லது நம்ம எங்கேயாவது தப்பு பண்ணிருக்கோம், நோட் பண்ணிங்க. I'll give 2 minutes time. We are going to have 2 assignments. We also learn how to. So tabulation பொறுத்த வரைக்கும், as you know, the first thing is you have to write the joint. எத்தனை jointனா எத்தனை சப்போர்ட் இருக்குன்னு பார்க்கணும். எத்தனை சப்போர்ட் இருக்குங்க? A, B, C and D. A, B, C and D. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னா you write the members. How many members are there in each joint? Joint A ல ஒரே ஒரு மெம்பர் தான் இருக்கு, which is A, B. B ல பார்த்தீங்கன்னா இங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம், முன்னாடியோட வித்தியாசமா இருக்கு. எத்தனை இருக்கு? 3 மெம்பர் இருக்கு. BA, BC and BD. நம்ம எழுதிருக்கோம் பாருங்க, BA, BC and BD. C ல எத்தனை மெம்பர் இருக்கு? C ல இருந்து ஒரே ஒரு மெம்பர் தான், which is CB. அதே D ல இருந்து அதே மாதிரி ஒரே ஒரு மெம்பர் தான். எத்தனை மெம்பர்? D, B. So first you write down the joints, second you write down the members of each joint, then third one is we have to write the distribution factor. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுங்க, distribution factor எங்க இருக்கும்னா jointல மட்டும்தான் இருக்கும். நான் பலதடவை சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடியே, distribution factor எங்க இருக்குன்னா jointல மட்டும்தான் இருக்கும். இங்க எத்தனை joint இருக்கு? ஒரே ஒரு joint தான் இருக்கு, which is B. அதனால டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் அங்கே மட்டும் தான் நம்ம எழுதியிருப்போம், வேற எங்கேயுமே எழுதியிருக்க மாட்டோம். அப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோமா இல்லையா? அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரை இங்கே போடுங்க. ஸோ BA வந்து 0.25 and BC வந்து 0.5.
0.5 and BD வந்து 0.25. So once again if you add them, you should get 1. நம்ம பண்ணதுனால அதே தான் வரப்போகுது. So distribution factor போட்டு முடிச்ச உடனே அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to write the fixed end moment. ஒன்னொன்னுக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா, MFABக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா -4.5. if you refer back to your initial problem நமக்கு தெரியும், தொடக்கத்தில் எழுதியிருப்போம். அதே மாதிரி next one fixed end moment for BA is going to be 4.5 plus 4.5. அதே மாதிரி fixed end moment for BC MFBC வந்து -20. அதே மாதிரி MFCB தள்ளி போட்டிருக்கேன் பாருங்க, எங்கே போட்டிருக்கேன் வேறு இடத்துல இதை பாருங்கள் தள்ளி போட்டிருப்பேன். you follow the arrow, இங்கே போட்டிருப்பேன், இங்கே -20, CB வந்து +20. அதே மாதிரி let's go to moment distribution. fixed end moment for BD is 0. அதே மாதிரி fixed end moment for DB is 0. you follow the arrow, fixed end moment for BD is 0, fixed end moment for DB is 0. ஏன் 0னா அவங்க ஏற்கனவே தெரியும், அந்த BDல நமக்கு ஒரு லோடும் கிடையாது, அதனால 0. so first write the joint followed by member, then write down the distribution factor, then write down the fixed end moment. the table கொஞ்சம் கீழே இனிஷியல் பேலன்ஸ்னு எழுதாதீங்க, அதுக்கப்புறம் ஏன்னா நம்ம சொல்ல நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு புரியும். நீங்கள் டேப்லேஷன் மாதிரி போட்டு வச்சிங்க, then we'll start to solve the problem from balance problem. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா now first we have to see whether you can do a initial balance. தொடக்கத்தில் ஏதாவது நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா, ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், எந்த சப்போர்ட்டை பேலன்ஸ் பண்ணலாம்னா எண்ட் சப்போர்ட் ஹிஞ்சாக இருந்தாலோ ஓவர் ஹேங்கிங்காக இருந்தாலோ நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ணலாம். இங்கே எந்த சப்போர்ட் எண்ட் சப்போர்ட் ஹிஞ்சாக இருக்குது படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லுக் அட் யுவர் டயக்ராம். இந்த சப்போர்ட்டு ஏ, அப்போ ஏ வந்து ஹிஞ்சில் மொமெண்ட் எப்பவுமே என்னவா இருக்கணும், 0. என்ன லோடுனாலும் எது வேணாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஏல என்ன ஏபியில் என்ன போட்டாலும் ஹிஞ்சில் வந்து மொமெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் 0. அப்போ நம்ம வந்து ஏபியில் வந்து மொமெண்ட் வந்து 0 தான் இருக்கும். ஆனால் இனிஷியலாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், -4.5 போட்டிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ நான் அதை 0 ஆக்கணும், நான் என்ன பண்ணணும், +4.5 ஆட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், +4.5 நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாமல் என்ன கிடைக்கும், இனிஷியல் மொமெண்ட் வந்து 0 இருக்கும். அப்போ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோன்னே அடுத்த ஸ்டெப் கட்டாயம் என்ன பண்ணியே ஆகணும், கேரி பண்ணியே ஆகணும். பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு கட்டாயமாக கேரி பண்ணியே ஆகணும். எங்கே கேரி பண்ணணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஏபியிலேருந்து ஏபியை பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பிஏல மட்டும் தான் கேரி பண்ண முடியும், வேறு எங்கேயுமே கேரி பண்ண முடியாது. புரியுதா இல்லையா? ஏபியை பேலன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பிஏக்கு மட்டும்தான் கேரி பண்ண முடியும். எவ்வளோ கேரி பண்ணலாம், எவ்வளோ பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் பாதியை கேரி பண்ணலாம். அப்போ 4.5ல பாதி எவ்வளவு, 2.25. ஓகேவா? அப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், பாதியை கேரி பண்ணுறேன். நான் சொல்கிறது புரியுதா? இதுலேருந்து நான் பாதியை கேரி பண்ணேன் 2.25. ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் பாருங்கள், -4.5 பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும், அது நெகட்டிவில் இருந்துன்னா நம்ம பாசிட்டிவில் போடணும். ஏன்னா 0 ஆகும்போது +ல் போட்டால் இது 0 ஆகும். ஆனால் கேரி ஓவர் பண்ணும்போது சைன் மாறாது, இது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தாலும் இதுவும் ப்ளஸ் ஆகும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இனிஷியலாக ஒரு சப்போர்ட்டை மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம், ஏ மட்டும் பேலன்ஸ் பண்ணோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணோம், இனிஷியல் மொமெண்ட்டை எழுதிக்கலாம். அப்போ இங்கே எது ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு இனிஷியல் மொமெண்ட் அட் ஏ இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஏன்னா ஹிஞ்சி வந்து எப்பவுமே 0 இருக்கும். ஸோ இது முடிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி இங்கேருந்து இதை ஆட் பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம என்ன கிடைக்கும், 6.75. இங்கே நடுவில் ஒன்றுமே கிடையாது இல்லையா. ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும் நமக்கு -20. அதே மாதிரி இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது, 0 அப்படியே 0 போட்டுக்கலாம். இங்கே 20 அப்படியே 20 போட்டுக்கலாம். இங்கே வேணால் 0 போட்டுக்கலாம், ஒன்றுமே கிடையாது. நான் போடல மறந்துட்டேன், நீங்கள் வேணால் 0 போட்டுக்கோங்க. ஒழுங்காக வர மாட்டேங்குது, 0 போட்டுங்க. ஓகேவா? இப்போ இனிஷியல் மொமெண்ட் அட் BA is 6.75
initial moment at BC is minus 20, BDல ஒன்றும் கிடையாது 0, CBல ஒன்றும் கிடையாது 20. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம், பேலன்ஸ் பண்ணோம். இப்போ எங்கே பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா ஜாயிண்ட்டை மட்டும் தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். இனிஷியலாக எதாவது பேலன்ஸ் பண்ணலாம்னா எண்டில் ஏதாவது ஹிஞ்சாக இருந்தால் மட்டும் இனிஷியலாக பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஜாயிண்ட்டில் மட்டும் தான் பார்க்கணும். அப்போ ஜாயிண்ட்டில் மட்டும் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணால் அந்த எல்லா மெம்பரையும் ஆட் பண்ணணும். இது அவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும். இதை மட்டும் ஜாயிண்ட் பி இருக்குல்லையா, ஜாயிண்ட் பியை மட்டும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பிஏ, பிசி அண்ட் பிடி, இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண நம்ம எவ்வளோ கிடைக்குன்னா மைனஸ் 13.25 கிடைக்கும். கரெக்டா? ஆமாவா இல்லையா? அப்போ எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னா பேலன்ஸில் மைனஸ் 13.25. அப்போ பேலன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், பாசிட்டிவ். வித்தியாசம் நெகட்டிவ்ல இருந்தால் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் பண்ணும். அப்போ மைனஸ் 13.25 நம்ம இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, பியில் எத்தனை பங்கு இருக்குது, ஒரு பங்கு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிஏக்கு வந்து 0.25, 1/4 பங்கு பிஏக்கு போயிடுது, 1/2 பங்கு பிசிக்கு போயிடுது, 1/4 பங்கு பிடிக்கு போயிடுது. தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் 1 you give 0.25 to BA, you give 0.5 to BC, and you give 0.25 to BD. But how much we have? 13.25. If the difference is minus 13.25, the balance must be plus. Therefore, you multiply 13.25 into 0.25. You will get 3.313. Calculate that. 13.25 into 0.25. You should get 3.313. Similarly, you multiply 13.25 into 0.5. ஆமாவா இல்லையா? Therefore, ஏன்னா இது வந்து பிசி வந்து பிஏ விட 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்கா, அப்போ இது அப்படியே 2ஆல் பிரிக்கலாம். அப்போ என்ன இருக்கும், 6.25. அல்லது அது புரியலன்னா இப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க. 13.25 into 0.5, 6.25. அடுத்தது ஏன்னா இங்கே வந்து 3 மெம்பர் இருக்கனால அகெயின் 13.25 into 0.25 which is 3.313. இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த நம்பர் கிடைக்கும். மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இந்த நம்பர் கிடைக்கும். எழுதிங்க. நான் சொல்கிறது புரியுதா? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டரில் ஒரு பங்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பிரிக்கணும். ஒரு பங்கை எப்படி பிரிக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். ஒரு பங்கை எப்படி பிரிக்கிறதுனா பிஏ வந்து 0.25 பிரிக்கிறோம், பிசிக்கு வந்து 0.5 கொடுக்குறோம், பிடிக்கு வந்து 0.25 கொடுக்குறோம் ஒரு பங்குல இருந்து. ஆனால் நம்மகிட்ட மொத்தம் எத்தனை பங்கு இருக்குது இப்போ? 13.25, 13.25 பங்கு இருக்குது. ஸோ 13.25 பங்கு அந்த அவுட் ஆஃப் 13.25 we are going to give 0.25 to BA. Therefore, we get 3.313. Out of 13.25, we are going to get 0.5 to BC. Therefore, we get 6.625. Similarly, out of 13.25, we are going to give 0.25 to BD. Therefore, we get 3.313. The only thing we have to be careful is if the difference is negative, the balance must be positive. புரியுதா? If the difference is negative, ஏன்னா இது மூணுத்தையும் இதை ஆட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன கிடைக்கும், டிஃப்ரென்ஸ் நெகட்டிவ்ல கிடைக்கும் இல்லையா? 6.75 மைனஸ் 20 போட்டால் என்ன கிடைக்கும், மைனஸ் 13.25. So the difference is negative, the balance must be positive. அவ்வளோதான். இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னே அதே தான் அடுத்த ஸ்டெப் அது கட்டாயமா கேரி பண்ணலாம். எங்கேருந்து எங்கே கேரி பண்ணலாம்? ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட்டு கேரி பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட்டு கேரி பண்ணலாம். புரியுதா இல்லையா? ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட்டு கேரி பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட்டுக்கு கேரி பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு ஜாயிண்ட் தான் இருக்குது இல்லையா? அதனால நம்ம ஒரு ஜாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு ஜாயிண்ட்டுக்கு கேரி பண்ணுறது வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் we can carry from one joint to another fixed support. எத்தனை ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட் இருக்குங்க? படத்தை பார்த்தா தெரியும். சியும் டியும் ஃபிக்ஸ் சப்போர்ட். Therefore, I can carry from B to C and I can carry from B to D. அதுதான் எனக்கு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பிசியிலேருந்து நான் கேரி பண்ணேன்னா எங்கே கேரி பண்ணோம்?
சிபிக்கு தான் கேரி பண்ணணும். நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன், பிசியாக இருந்தால் சிபிக்கு தான் கேரி பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பிடியிலேருந்து ஐ கேன் கேரி டு டிபி. பிடியாக இருந்தால் டிபிக்கு தான் கேரி பண்ணும். அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே கேரி பண்ணும். எவ்வளோ கேரி பண்ணுறோம்? எப்போவுமே கேரி பண்ணுவோம். எவ்வளோ பண்ணுவோம்? அதில் பாதி தான் பண்ணுவோம். அப்போ 6.625 பாதி எவ்வளவு? 3.313. 3.313 பாதியில் எவ்வளவு? 1.656 இல்லையா? ஸோ கேரி பண்ணும்போது நம்ம சைன் மாறும். ஸோ அப்படியே போட்டுக்கலாம். புரியுதா? இப்போ கேரி பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, ஜாயிண்ட்ல ஏதாவது நம்பர் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். இங்கே ஜாயிண்ட்ல ஏதாவது நம்பர் இருக்கா? கேரி பண்ணி முடிச்ச உடனே இருக்கா இல்லையா? ஃபைனல் மூமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இனிஷியல் மூமெண்ட்லேருந்து ஃபைனல் மூமெண்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ இங்கே ஃபைனல் மூமெண்ட் இஸ் 0. அதே மாதிரி இனிஷியல் மூமெண்ட் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் இல்லையா? 3 தான் இருக்கும். 5 1 6 7 3 10. இங்கே 1 போயிடும். 1 6 7 7 3 10 10.063. அதே மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே பண்ணிங்கன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம என்ன கிடைக்கும்? -13.375. அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே 3.313 இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 20 and 3.313 will get 23.313. அதே மாதிரி இங்கே இருந்து இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது, இது 0 தான் இருக்குது. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு 1.656. இப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்? என்ன கிடைக்கணும்? என்ன கிடைக்கணும்? ஃபண்டமெண்டல் என்னது? பிரின்சிபல் 0, because the sum of moment at joint is always 0. அப்போ அது ஜாயிண்ட் பி தானே. அப்போ ஜாயிண்ட் பியில் இருக்க எல்லா மெம்பருடைய மொமெண்ட்டையும் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்? 0 கிடைக்கணும். கட்டாயம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ now we have found the final moment. The final moment at joint A is 0.000 from member AB, and the moment from B to A is 10.063. and for BC is -13.375 and BD is 3.313 and CB is 23.313 and DB is 1.656. நீங்கள் வேணா உங்கள் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மெத்தடில் ப்ராப்ளத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த நம்பரும் அந்த நம்பரும் மேட்ச் ஆகும். முன்ன பின்ன கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம், பரவாயில்ல, அது நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் லாஸ்ட் டிஜிட் முதல் 2 டிஜிட் தான் பார்க்கணும். இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டில் முன்ன பின்ன வித்தியாசம் இருந்தால் ரொம்ப கவலைப்படலாம். கரெக்டாக வருதா இருக்கா? அப்போ செக் பண்ணி பார்க்குறீங்களா? இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தா தெரியும், நம்ம முன்னாடியே பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, நான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண? அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பாருங்க. அவ்வளோதான். லெட்ஸ் கோ டு த பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம். ஸோ மூவ் பண்ண இந்த இதை மட்டும் பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகே, ஸோ இது இப்போ வந்து எம்எஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து அதுவே தானாக வந்து டிசைட் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் ஐ டூ, ஐ புட் நம்பர் 12. இந்த நம்பர் 12 என்ன பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்பர் இருக்குது சைடில் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டேன். Let's start. செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே இப்போ look at now, if you look at the diagram, நான் ரெண்டா பிரிச்சு போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னாச்சு இந்த பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் I have. அதே சேம் you cannot start task name பண்ணனும். So if you look at the diagram here, first என்ன பண்றோம்? This is for green இருக்கு இல்லையா? green வந்து என்னது? green வந்து UDL மேலே போட்ட பாருங்க. green வந்து UDL for span AB. So first what you have to do, you have to assume each support as a simply supported beam. So for span AB we draw the bending moment diagram. So bending moment diagram வரைஞ்சா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? நம்ம இப்படி வரைஞ்ச க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தெரியும். அதே மாதிரி ஃபார் ஸ்பேன் பிசி இது வந்து பாயிண்ட் லோடு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பர்பிள் லைனில் இருக்கும். பாயிண்ட் பிசி வந்து பாயிண்ட் லோடு பர்பிள் லைனில் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா லோடு ஆக்டிங் அட் மிட் பாயிண்ட். லோடு ஆக்டிங் அட் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா வந்து WL/4. WL/4. ஸோ முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏபிசிக்கு மட்டும் மேலே வரைஞ்சிருக்கேன். மேலே வரைஞ்சிருக்கு வந்து ஏபிசி. இது தனித்தனியாக கூட வரையலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ மேலே வந்து ஏபிசிக்கு மட்டும் தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ மேலே ஏபிசி வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா we go back to the bending moment. What is bending moment at A?
0. நான் பார்த்துருங்க இல்லையா, bending moment A is 0. What is bending moment at BA? You refer to your problem. Bending moment at BA என்னவா இருக்கும்? நான் ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா, bending moment at BA என்னது 10.05. இந்த 10.05 அதான் நம்ம என்ன மார்க் பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறோம். இங்கே இருக்குது இது 10.05. ஸோ இங்கேருந்து இது லைட்டாக ஒரு க்ரீன் லைன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இங்கேருந்து இப்படி வரைஞ்சி நான் இப்படி கீழே வரேன். அதுக்கப்புறம் லெட்ஸ் கோ டு பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பிசி. பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் பிசின்னா கொஞ்சம் இதுக்கு மேலேயே இருக்கும் இல்லையா, பிக்கு மேலே இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட்டில் தானே எடுக்கிறோம், இங்கே இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கலாம். சிமிலர்லி லெட்ஸ் ஃபைண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் என்ன பண்ணுறோம் சி பி. வாட் இஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் சிபி? 23.31. நீங்கள் உங்கள் புக்கை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 23.31. அந்த 23.31 நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்கள். எதை இனிஷியலாக பேலன்ஸ் பண்ண அந்த ப்ராப்ளத்தில் யூ கேன் பேலன்ஸ்